اور زبان سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، میاں بیوی کے، گھر کے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جھگڑے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک واقعہ آیا۔ کیا واقعہ؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ تمہاری ننند نے کچھ کروایا ہے، تمہاری جو ننند ہے اس نے کچھ کرایا ہے، تمہارے شوہر کی بہن نے کچھ کرایا ہے، دیکھ لو، تمہارے کپڑے کہیں سے کٹے ہوں گے، تم نے بال کہیں ڈالے ہوں گے، تمہاری ننند لے جا کر اس کو کہیں کچھ کرایا ہوگا، تمہارے ناخن لے گئی ہوگی، کوئی چیز لا کر کے تم کو کھلا دیا ہوگا، یا تمہاری دہلیز میں نیمبو پانی ناخن وغیرہ کچھ ہوگا، دیکھ لو۔ اب وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور روزانہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، روزانہ گھر میں جھگڑے میاں بیوی کے ہی۔ اب وہ پریشان ہو کر کے عورت، اس نے معلوم کیا کہ شہر میں کون بڑے حضرت، لمبی رہنا ٹوپی، تسبیح بھی ایک دم، کون ہے بڑے حضرت؟ اتفاق سے اس کو ایک اللہ والے مل گئے، ورنہ عام طور سے جتنے اس ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں سب بزنس میگنیٹس ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹس ہوتے ہیں، سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر، ہاتھ پیر دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں یہ مجھ سے کیا مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کو ٹوپی کس طرح پہنانا ہے، اس کی جیب سے 10,000 روپے کا کیش میرے فون پے میں کیسے فارورڈ کروا لینا ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں، ورنہ اللہ والے نیک لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ بہرحال اس عورت کو اللہ نے توفیق دی، ایک نیک آدمی مل گئے، اللہ والے مل گئے، ان کے پاس وہ چلی گئی کہ حضرت ہمارے گھر میں روزانہ جھگڑا ہوتا، میاں بیوی کا، ہمارے ہی شوہر بیوی، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ تو حضرت نے پوری بات سنی اور پوچھا کب جھگڑا ہوتا ہے، ٹائم کیا ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ حضرت جس وقت میرا شوہر اپنی ڈیوٹی سے گھر میں آتا ہے، بس اس کے 4-5 منٹ کے بعد ہم دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سمجھ گئے، حضرت نے رگ پکڑ لی۔ آج کل ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ پریشان، ابھی 1-2 دن پہلے بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، اچھے داڑھی والے، ٹوپی والے، نماز پڑھنے والے بیچارے، لیکن کیا کریں ایسے حالات ہیں۔ لوگ کیا ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، مدن پلی میں اسپتال میں دکھایا، علاج نہیں ہوا، تروپتی لے گئے، علاج نہیں ہوا، ویلور لے گئے، علاج نہیں ہوا، بنگلور لے گئے، علاج نہیں ہوا، اتنی سب جگہ دکھا لیا، کہیں بھی علاج نہیں ہوا، تو پھر آ کر کے پوچھتے ہیں حضرت کیا کہ جادو ہوئے سکا ہے، کیا کہ جادو ہوئے سکا ہے ہمارے امی کے اوپر، یا ابا کے اوپر، یا بھائی بہن کے اوپر۔ اتنے سارے ڈاکٹر کو ہم نے دکھا لیا ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے۔ وہ قرآن کو نہیں دیکھتے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوگا اس وقت میں تم کو شفا ملے گی۔ علاج کراتے رہو، دوائی کھاتے رہو، پرہیز کرتے رہو، ادھر ادھر کے بدگمانیوں میں کیوں شکار ہوتے ہو؟ اچھے اچھے لوگ، نماز پڑھنے والے، داڑھی ٹوپی والے بھی شروع میں وہ گمان نہیں کرتے، لیکن جب 4-5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے علاج کراتے کراتے لیکن تب بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، پھر ان کے دل میں بھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ گھر میں سے کسی نے جادو کرایا ہے، پڑوسن نے کرایا ہے، یا رشتہ دار نے کرایا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خراب ہے۔ یہاں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو برا نہ مانے۔ یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یہ 100% ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے،
50% पढ़ा हुआ होता है और 50% प्रैक्टिस होती है, 100% नहीं होता। इसलिए वो बीमारी को नहीं समझ पाता, बीमारी कहाँ है उस रग को नहीं पकड़ पाता, और वो इधर की उधर की दवाएं वगैरह देता रहता है, क्योंकि उसको कस्टमर को वापस नहीं जाने देना। बहरहाल तो हज़रत के पास जब उस औरत ने सारा किस्सा सुनाया, हज़रत ने रग पकड़ ली कि कहाँ पर गलती है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा क्या हो रहा है। हज़रत ने कहा एक बोतल में पानी लाओ, पानी लाई। हज़रत ने उसमें जो कुछ पढ़ना था पढ़ करके पानी में दम करके दिया और कहा कि इसको ले जाओ। शौहर कितने बजे घर आता है? बीवी औरत ने कहा शाम में 7-8 बजे के पास आता है। तो उसके आने से 5 मिनट पहले या 1 मिनट पहले इसमें से एक ढक्कन पानी मुंह में डाल लो और अपने शौहर को रिसीव करो, लेकिन बात न करना उससे। उससे क्या नहीं करना है? बात नहीं करना। ये जो मुंह में पानी है इसको रखे रहना है, 15-20 मिनट तक मुंह में रखे रहो। थोड़ा बहुत अंदर चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी तुम्हारे मुंह के अंदर ही रहना है, उसको निगलना नहीं है। निगलोगी तो मुसीबत आ जाएगी। अब वो औरत खुश हो गई, बहुत अच्छा इलाज मिल गया, पानी ले गई, घर में रखी। शाम में 7 बजे शौहर आया तो बोतल से पानी बिस्मिल्लाह पढ़ करके एक ढक्कन लिया और मुंह में एक टॉनिक की तरह रख लिया। दरवाज़ा खोली, शौहर ने बात किया, वो अंदर ले गई, पानी दिया, उसको बिठाया और अपने काम में लग गई। 15-20 मिनट तक उसने कोई बात नहीं की। इस तरह 15 दिन गुजर गए, एक भी झगड़ा नहीं हुआ। 60-70% ख़त्म हो गया झगड़ा। वजह क्या है? वजह यह है कि दिन भर ये जो औरत थी घर में रहती है, सास बोलती है चाय में शक्कर इस दाल को मरीने है इन्हें, नड़न बोलती है कपड़े अभी तक नहीं धोई है। इस तरह की बातें सुन सुन कर वो औरत परेशान हो जाती थी, उसका दिमाग बिल्कुल मुंतशिर हो जाता था और गुस्से में आ जाती थी। और इधर शौहर टेंशन लेकर के आया, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना है। पूरा वो दिमाग अपना एकदम दिन भर कारोबार में परेशान होकर के आया। दरवाज़ा खोला तो फौरन बीवी अंदर ले जाकर तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारी भान ऐसी, बेवार सा कोंपा तुम्हारा, तुम्हारे घर में मेरी शादी कई को होगी कि ये सारी सुनाती थी। इस वजह से झगड़े होते थे। हजरत ने समझ लिया कि झगड़ा क्यों हो रहा है और इलाज क्या बताया? बात नहीं करना, 15-20 मिनट तक बात नहीं करना। 15-20 मिनट तक वो बात नहीं करती थी। इतने में शौहर का टेंशन थोड़ा बाजार वाला कम होता था। अब बीवी आकर के सुनाती तुम्हारे अम्मी ने ऐसे कहा, बहन ने ऐसे कहा, तो शौहर दूसरे अंदाज से जवाब देने लगा। जब आदमी गुस्से में होता है, टेंशन में होता है, उससे बात करोगे तो और गुस्से में आ जाता है। बाजार का सारा गुस्सा ला करके बीवी के ऊपर डाल देता है। पहले उसको सुकून से बिठाओ, प्यार और मोहब्बत वाली बात करो, अच्छी तरीके से उसको रिसीव करो। बाद में जब वो सुकून में आ जाए, जब कोई बात कहो, अगर बुरी बात भी हो तो वो उतना गुस्सा नहीं करेगा। फिर 15 दिन के बाद वो हज़रत के पास गई। हज़रत ने कारगुजारी ली। क्या हुआ? बोले हज़रत तुम्हें दम कर को दिए सो पानी बड़ा ज़बरदस्त है। असल क्या है? इसका अमल है। असल क्या? इसका अमल। इसका अमल सही था तो नतीजा सही निकला, इसका अमल ख़राब तो नतीजा ख़राब। बहरहाल तो ये ज़ुबान क्या है? तमाम फितनों का जड़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम नजात चाहते हो, अमलिक अलैका लिसानका, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो, काबू में रखो। बोलने से पहले सोचो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बोलना ज़रूरी भी है या नहीं है। दुनिया में जितने भी अक्लमंद गुजरे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं और समझदार इंटेलेक्चुअल्स और डेलीगेट्स गुजरे हैं, सबकी राज की बात ये होती है तकरीबन कि वो खामोश ज़्यादा रहते हैं, बोलते कम हैं, सुनते पढ़ते लिखते ज़्यादा हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।